और अज नाल ही ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष संत ते भगत की उपाधि ते पहुँच चुके महान गुरु घर के सेवक बाबा बुढ़ा साहब जी का जन्म दिहाड़ा है। आप संगतां नूं लख लख वधाइयां। बाबा जी के जीवन के विचों कुछ इतिहासिक बरकतां जो गुरु घर के विचों उन्हां नूं प्राप्त होईयां, उन्हां दे भी आपां दर्शन करने ने। आओ सब तो पहला गुरु साहब जी के चरणों के विच हाज़री लवाइए, मन बिरतियां करो एकाकर, बड़े अद प्यार सत्कार दे नाल रसना करो पवित्र, उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सारे करो जी कृपा, आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। प्रोफैसर पूरन सिंह होनी एक गल आखदे ने, वो कहते कि पंजाब जिहड़ा है ना हिंदू का ना मुसलमान का, कहते पंजाब जिउंदा गुरां दे नाम ते। किन्ने भागां वाली धरती है पंजाब की कि जिस धरती के उत्ते 10 दे विच 9 गुरु साहब जी ने जिन्हां दा आगमन इस पंजाब की धरती ते होया। किन्ने ये भागां वाली धरती है कि 10 गुरु साहबान दे विचों 7 गुरु साहबान जी ने जेकर शरीर भी छड्डिया तो इस पावन धरती के उत्ते छड्डिया। इसे ही पंजाब की धरती ते धन गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी आगमन सतगुरु महाराज जी का आंदा है, प्रगट होंदे ने सतगुरु महाराज। जगत के दुख नूं देखदे होया सतगुरु महाराज पातशाह जी ने घर दे बाहर के सुखां नूं त्याग के ते जीवां दी लुकाई दी पुकार सुन के, क्योंकि भाई साहब भाई गुरदास साहब जी कहते ने कि है करदी सुनी लुकाई। लुकाई ये जगत, ये धरती के उपर हाहाकार मची हुई सी। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी जिमें इवें लगता है कि जिमें पानी का खूह, पानी का सोमा आप प्यासी कोल तुर के चले गया हो। गुरु नानक देव महाराज हर दुखी हर दर्दवंत के कोल आप गए। इसे समय के दौरान सन 1506 दे विच इस पंजाब की धरती जिला अमृतसर का एक छोटा जिहा नगर है कत्थू नंगल। कत्थू नंगल दे विच एक जिमींदारे का काम करता है भाई सुग्गा जी रंधावा, उन्हां दी गोत ते उन्हां दी सुपत्नी का नाम है सत्कारयोग माता गौरा जी। माता गौरा जी भाई सुग्गा जी इन्हां दे घर दे विच सन 1506 नूं अक्तूबर के महीने दे विच वाहिगुरु परमात्मा ने कृपा की, घर दे विच पुत्र ने जन्म लिया। माता पिता ने नाम रख दिता बूढ़ा। सत्कार दे नाल पिंड दे लोग जिहड़े सन वो भाई बूढ़ा करके क्या करते सी। छोटी जी अवस्था दे विच ही बड़ियां सियानियां ते समझदार गल्लां करनियां। शेख सादी एक गल आखदे ने, वो कहंदे सियाणप जिहड़ी हुंदी आ वो अकल दे नाल होया करदी, ना कि चिट्टे वालां दे नाल होया करदी है। ते अमीरी जिहड़ी है वो दिल दे नाल होया करदी, ना कि पैसे दे नाल होया करदी है। दोबारा सुनियो, अमीरी पैसे दे नाल नहीं, अमीरी दिल दे नाल है। अकल उम्र दे नाल जां वाल चिट्टे हो जाण दे नाल नहीं आउंदी। अकल जिहड़ी है बजुर्गी जिहड़ी सियाणप है वो अकल दे नाल गिनी जाती है। अमीर कोई कितना मर्जी हो जाए पर जेकर उनके कोल दिल नहीं तो वो अपने बच्चों वास्ते भी रुपया खर्चण नूं तैयार नहीं।
ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾ ਅਕਲ ਅਸਤ ਨਾ ਕਿ ਬਮਾਲ, ਤਵਰੰਗੀ ਬਾ ਦਿਲ ਅਸਤ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਲ। ਤਵਰੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਸੰਨ 1506 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਨ 1518 ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਦੌੜ ਕੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਕਾੜਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾੜਨੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੂਜੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਛੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੁੱਧ ਛਕੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਸਾਹਮਣੇ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਛਕੋ ਦੁੱਧ ਨੂੰ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਛਕ ਕੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁੱਧ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋੜ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਤ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹਾਕਮ ਆਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਟ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਅਜੇ ਫਸਲ ਪੁੰਗਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਤਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਅਜੇ ਡੱਡਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਹਾਕਮ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਫਸਲ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਡੁੱਡਰੀ ਪੱਕੀ ਵੱਢਣ ਹਾਰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਖੇਤਾਰ ਦਾ, ਲੁਨ ਮਿਲਿਆ ਖੇਤਾਰ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਹਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡੱਡਰੀ ਆ ਕਿ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਕਰਤਾਰ ਦਾ, ਲੁਨ ਮਿਲਿਆ ਖੇਤਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬੇਟਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਰ ਗਏ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਰਤ ਕੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਕੇ ਟਿਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੰਬਲੀ ਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਪਕੜਿਆ ਏ, 3-4 ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸੁੱਟੇ, ਕਈ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋੜ ਆਏ। ਮੋਹਰਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਕੁਝ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋੜ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਡੰਡਾ ਵੀ ਜੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਜੜਿਆ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਿਆ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਓਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਬੁੱਢਿਆ ਤੇਥੋਂ ਓਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਨ 1539 ਨੂੰ ਸੰਨ 1518 ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਨ 1539 ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਜੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਜੋਤ ਟਿਕਦੀ ਆ, ਅਜੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋਤ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਟਿਕੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬੂਹੇ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੂਹਾ ਕੋਈ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਜੀ ਨੇ ਲੇਪ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਸੰਗਤ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੁੱਢਿਆ ਤੇਥੋਂ ਓਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਗਏ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦੇਖੋ, ਜੋਤ, ਦੀਵਾ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਤਹਿਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਿਨੇਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਭਮੱਕੜ ਨੂੰ, ਪਰਵਾਨੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਵਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੇਜਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਥੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ
ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਧ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਲਹਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇਹੋ ਤਿਸ ਅੱਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਛੇ ਜੀਵਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਡਾਰ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪਿੰਜਰ ਮੈਂ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਿੰਜਰ ਲੈ ਜਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸੇਜਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੀਖਿਆ ਆਖ ਬੁਝਾਇਓ ਸਿਫਤੀ ਸੱਚ ਸਮਿਓ, ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ੀਏ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸੇਵਾ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਸਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਪੈਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਗਰਾਂ ਢੋਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ। ਘੋੜੀ ਫਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਉਡੀਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਘੋੜੀ ਦੇਖੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਘੋੜੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਘੋੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਗਏ, ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਓ, ਜਿਹੜੇ ਛਿਹਾਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਵਡਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਉਹ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ 9 ਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਏ ਤੇ ਜਦੋਂ 10ਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਪਤ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਖੋਲੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਨ ਲਾਈ ਹੈ। 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਮਗਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਲੱਦਾ। ਬਚਨ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਲੱਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜਪੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਹਿਤ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਬੋਹਤ ਭਾਰਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਭਵਜਲ ਤੇ ਕਰਹਿ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਅਵਧ ਇਸ ਤੇ ਪਰੇ ਨਾਮ ਲੈਤ ਗਨ ਬਿਗਨ ਸੋ ਹਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੌਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਸਿਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਬੌਲੀ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੌਲੀ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬਿਰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੌਲੀ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੌਲੀ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਇਆ, ਟੋਕਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਟੱਕ ਦੀ ਅੱਜ ਬੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਹੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਸਥਾਰ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੱਟਾ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਆਓ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ